رمضان ماہ رمضان، رمضان ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائے، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائے۔ آپ کتنی خوش ہو بیٹا؟ بہت زیادہ خوش ہو جی۔ پیارے ویورز، یہ معصوم سی یتیم سی بچی ہے، اس دن رو رہی تھی، آج بہت زیادہ خوش ہے۔ جب کسی غریب کے گھر آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کو یہ خوشی راس لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کی ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کی تھی، ان کے گھر راشن لے کر آئے تھے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، ان یتیم بچوں کے لیے ہم نے دکان کا انتظام کیا ہے، بنائی ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں دبئی سے، یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہے ان کے لیے۔ اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے۔ ڈرائیور ہیں بیچارے، اس کے باوجود بھی غریب اور یتیم بچیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ چھوٹی سی دکان کا انتظام کیا، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے۔ اور پوچھتے ہیں بچوں سے کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ پچھلے دفعہ بھی جب میں ان کے گھر آئی تھی تو یہ بہت زیادہ رو رہے تھے، بچے پریشان تھے کہ باجی ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، ہم اتنے پریشان ہیں۔ بھائی نے ان کے لیے آٹا بھی بھیجا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں بچیوں سے کہ وہ کتنی خوش ہیں، ان کے گھر میں ایک کاروبار ہو گیا ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بیٹا؟ شکر الحمدللہ ٹھیک جی۔ آپ کتنی خوش ہو؟ آپ کے گھر میں دکان کا انتظام ہوا ہے، آپ کے کاروبار کا انتظام ہوا ہے؟ جی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج میں اتنی زیادہ خوش ہوں، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے لیے دکان کا انتظام ہو گیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ اور جو دبئی والے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنی ہیلپ کی، مدد کی، اور ان کی ہیلپ مدد رائے گا نہیں جائے گی۔ ہم ان کے لیے بہت سی دل سے دعائیں کریں، اور یہ دعا یہ کریں گے کہ جیسے کہ ان کے گھر والے ہیں، ان کی فیملی ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ان کی کوئی پریشانی مصیبت تندرستگی ہے تو اللہ پاک وہ بھی دور کر دے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ کہتے ہیں یتیم بچوں کی تو اللہ سنتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارے بھی سنے گی۔ اور جو ان کے بہن بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے نیک رشتے عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ ان کے گھر میں کوئی حج عمرے کی خواہش رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، تو اللہ پاک انہیں روضہ رسول کی زیارت فرمائے۔ میری بہت ساری دعائیں ان کے لیے، انہوں نے ہمارے لیے اتنی ہیلپ کی، میرے لیے دکان کا بندوبست کر دیا۔ اب میں پڑھی لکھی تو ہوں، جو باہر جاؤں گھر کے بھائی اخراجات اٹھاؤں، لڑکا میں ہوں نہیں، اللہ پاک نے لڑکی بنائی ہے۔ میری یہی سب سے بڑی مجبوری کہ میں ایک لڑکی ہوں، اس کے باوجود میں باہر نہیں جا سکتی، جاب نہیں کر سکتی، اپنے بہن بھائیوں کی بہتر زندگی نہیں کر سکتی۔ تو اس سے لیے انہوں نے میرے لیے انتظام کیا، تو میں گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہوں۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں، شکر گزار ہوں ان کی۔ بہت سی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، میری ہمیشہ رہیں گی ان کے ساتھ۔ میں انہیں بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں گھر بیٹھے ہی بھائی کام کر سکتی ہوں، چلا سکتی ہوں۔ اس سے پروفٹ ہوگا، اس سے میری بہن بھائیوں کی زندگی بہتر ہوگی، پہننے اوڑھنے میں اضافہ ہوگا، کھانے پینے میں بھی اضافہ ہوگا، گھر کی چیزیں بنانے میں لینے میں وہ بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، تو میں بہت زیادہ آپ کی خوش ہوں۔ مدد کی ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں دبئی سے، یہ سب کچھ ان کی طرف سے آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ ڈرائیور ہونے کے باوجود بھی بیچارے نے آپ کے بارے میں سوچا ہے، آپ نے ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے، آمین۔ جی میری دبئی والے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور ہمیشہ ان کے لیے میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا، ہماری زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچا۔ اور میری یہی دعا رہے گی کہ ہمیشہ وہ ایسے ہیلپ کرتے رہیں آگے بھی۔ ہم جیسے کئی لوگ ہیں، ایک ہم نہیں ہیں اس دنیا میں، باہر نکلو تو بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا ہوتا ہے، ایک وقت کا نہیں۔ جیسے کہ ہم تھے کہ ہمارے پاس ایک وقت کا تھا، ایک وقت کا نہیں تھا۔ آپ آئے تھے، ہمیں پہلے بھی راشن دے کے گئے تھے، اب آپ یہ سامان لے کے آئے ہیں، دکان بھی بنا کے دیے۔ بھائی نے اتنی دیر دھوپ میں کھڑا ہو کے بنائے، اتنی دور سے آپ ہمارے لیے چل کے آتے ہیں۔ اور باہر والے لوگ بھی باہر بیٹھ کے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی غریب لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ تو ہم غریب لوگوں کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ بھئی ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آٹا بھی انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نواز وہ پکڑائیں، یہ آپ کے لیے اسٹرابری بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو روزہ افطار کرانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول فرمائے، ٹھیک ہے؟ ان کی فیملی کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمارے بہت کم ایسے بہن بھائی ہیں جو غریب یتیم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری ان سب کے لیے میرے دل سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک انہیں اتنی عطا کرے کہ ہمیشہ وہ غریب لوگوں کا خیال کریں اور ایسے ہی دیتے رہ سکیں۔ آمین آمین آمین۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جی ان
उनकी दी हुई चीज़ों से हम गरीब लोगों का कितना भला हो जाता है, बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हल हो जाते जो कि हम खुद के बलबूते पे नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, वो कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है। आप देखो आप लोग कहाँ हो, वो भाई बेचारे दुबई में बैठे हुए हैं, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, अल्लाह ने वसीला बना के आपके घर में हमें भेजा है ना। जैसे कि आप हमारे घर में पहले भी आई थी, आटा बिल्कुल, चावल बिल्कुल, घी दे के गए थे, तो हम लंदन वाली बाजी को भी नहीं भूले, उनके लिए भी हमारे दिल से दुआएं निकलती रहेगी। हम उनको भी जब जब हम इफ्तार करते थे, खजूर भी थी, हम सौदा चीज़ें इस्तेमाल करते तो हम उनके लिए ढेर सारी दुआएं करते थे कि भाई वो उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे बारे दिया, हमारे पास वो थी भी नहीं, आज हम खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उनके लिए भी दुआएं करते हैं, आपके भी लिए दुआएं करते हैं कि आप जैसे बहन भाई बाहर निकलते हैं गर्मियों में, धूप में, छाँव में, हम जैसे गरीब लोगों की हेल्प के लिए निकलते हैं, तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सी खुशियों से नवाजे। आमीन। प्यारे व्यूवर्स, देखें अगर जब हम किसी बहन भाई की मदद करते हैं तो वो इस तरह गरीब बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सारी दुआएं करते हैं। इन दुआओं में हिस्सा लेने के लिए हमें आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलजुल कर सब बहन भाई अगर इन गरीब बच्चों के बारे में सोचें तो किसी के घर में हर महीने का राशन आ सकता है, हर महीने की उनके दुकानदारी करवा सकते हैं, उनको राशन लेकर दे सकते हैं, दवाई वगैरह लेकर दे सकते हैं। अगर मेरे सब बहन भाई थोड़ा थोड़ा मिलकर भी हिस्सा मिलाएँ तो इन गरीब और यतीम बच्चों के बारे में सोचा जा सकता है, इनके घर में राशन आ सकता है, इनको 2 वक्त की रोटी आसानी से दी जा सकती है। इस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब बहन भाई हैं जो रोटी के लिए तरसते हैं, आटे के लिए तरसते हैं, लेकिन अल्लाह पाक वसीला बनाने वाली ज़ात है, वो इनके लिए भी आसानी पैदा करे। जिस भाई ने इनके बारे में सोचा है वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं दुबई से, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे, उनकी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। बेचारे ड्राइवर हैं, उसके बावजूद भी गरीब बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, यतीम हैं, इनके वालिद जो हैं फोत हो गए हैं, अम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान होते थे। अब ये बड़ी बहन है, इनकी अपने बहन भाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुश है। उसने अपनी खुशी का इजहार जो है बहुत सारी दुआओं से किया है और कह रही है कि बाजी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इंशाल्लाह इसको आगे से आगे बढ़ाऊँगी ताकि मैं अपने बहन भाइयों को कपड़े लेके दे सकूँ, उनको 2 वक्त का खाना खिला सकूँ। यतीम बहन भाइयों को अगर खाना मिल जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वही बात जो होती है वो माले गनीमत होती है। आपने बेटा इसको आगे से आगे लेके जाना है, ठीक है। अब आपने इसको बंद नहीं कर देना। ये ना हो कि आप सोचो कि बिक्री हो गई है, बस जो पैसे आए हैं उससे हम इस्तेमाल कर लें, नहीं, जो मुनाफा होगा उससे आपने आगे से आगे अपनी दुकान को बढ़ाना है। इंशाल्लाह कोशिश जो होती है ना, अल्लाह पाक कभी भी बेकार नहीं जाने देते। कोशिश को अल्लाह पाक अल्लाह करेगा, इससे बड़ी दुकान आप बना लो, फिर आपने कोशिश करनी है, ठीक है। जो आपका मुनाफा होगा ना वो आपने जो है ना इससे आगे से आगे अपनी दुकान लेकर जानी है। जी मेरी यही कोशिश रहेगी, मेरी यही कोशिश रहेगी, जिन्होंने हमारी हेल्प की है उनकी हेल्प, उनका ये दिया हुआ ऐसे रहेगा ना जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसे आगे से आगे लेके जाऊँ, आगे से आगे बढ़ाऊँ, ताकि हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें पूरी होती रहें। क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ, इनकी बाप भी हूँ, इनकी माँ भी हूँ। जैसे कि आपने तो आपके सामने तो हमारी सारी हकीकत है कि हम अम्मी भी नहीं है, हमारी वालदा ने भी शादी कर ली है, बाबा की डेथ हो गई है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा चलाना होता। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम मैं घर बैठे ही कुछ ना कुछ अपने बहन भाइयों के लिए कर लूँगी। अल्लाह पाक आपके लिए और आसानियाँ भी पैदा करेंगे, ठीक है। अल्लाह ने इतना किया है ना, देखो वो भाई कहाँ है दुबई में, आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं, अल्लाह ने वसीला बना के भेजा है ना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे से भी आगे वसीला बनाएंगे आपके लिए, अगर आप इस दुकान को आगे लेकर जाओगी, ठीक है। जी बिल्कुल, मेरी उनके लिए, दुबई वाले भाई के लिए, पहले मेरी लंदन वाली बाजी के लिए भी ढेर सारी दुआएं थी, अब मेरी दुआओं में भाई भी शामिल हो गए। अब मेरी भाई के लिए भी दुआ रहेगी कि दुबई वाले भाई को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और खुशियाँ रखे, आबाद रखे। आप कितनी खुश हो बेटा? बहुत ज़्यादा खुश हो जी। प्यारे व्यूवर्स, ये मासूम सी यतीम सी बच्ची है, उस दिन रो रही थी, आज बहुत ज़्यादा खुश है। जब किसी गरीब के घर आते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो इस तरह अपनी खुशी का इजहार करता है। अल्लाह पाक इनको ये खुशी रास लाए, अल्लाह पाक हमें भी इस काम के लिए चुने रखे, आमीन। आप खुश हो ना? फिर अंकल के लिए हाथ उठा के दुआ मांगो, दुबई वाले अंकल के लिए कहो अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन आमीन। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को खुशियाँ अता करे, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को खुशियाँ अता करे, आमीन आमीन। सब बहन भाई मिलकर उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अब रोगी तो नहीं ना? नहीं। फिर अपनी आपी की हेल्प करनी है आपने, ठीक है।
अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जिस भाई ने इनकी मदद की अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। मेरे व्यूअर्स, लाजमी नहीं है कि आप लाखों में मदद करें या हज़ारों में करें, किसी को 100, 200, 1000, 500 भी आप देकर उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर तमाम बहन भाई मिलकर थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा मिलाएं तो किसी गरीब यतीम बच्चे की मदद हो सकती है। उसके घर में हर महीने का राशन आ सकता है, हर महीने की दवाई आ सकती है। इस तरह के छोटे मोटे कारोबार हो सकते हैं ताकि उनके घर में 2 वक्त की आसानी से रोटी पक सके, आमीन। हमें गरीब बहन भाइयों की मदद करने के लिए आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे यतीम बच्चों की मदद करने के लिए भी आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भी बहन भाई ने किसी भी हकदार या गरीब फैमिली की मदद करनी हो, नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सोने रब दे हवाले। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। जज़ाकल्लाह खैर। प्यारे व्यूअर्स, रोज़े के साथ निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ऐसे गरीब बहन भाइयों को देखते हैं, गरीब छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखते हैं तो नहीं रहा जाता इनकी मदद किए बगैर। अल्लाह पाक मेरे देखने वाले बहन भाइयों को भी ढेर सारी खुशियाँ दे, इतनी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो इन गरीब और यतीम बच्चों की लाजमी मदद करें। देखें प्यारे व्यूअर्स, छोटा सा इनका घर है, यहाँ खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेचारे 7 बहन भाई इस छोटे से घर में रहते हैं, मजबूरी में वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। रमज़ान माह रमज़ान, रमज़ान माह रमज़ान, रमज़ान का महीना है, चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने सर को झुकाए। रमज़ान का महीना है, चलो रब को मनाए, बख्शीश के तलबगार बने सर को झुकाए। अल्लाह ने बख्शा हमें रहमत का खजाना, फिर शुक्र खुदा मिल गया बख्शीश का बहाना। अल्लाह ने बख्शा हमें रहमत का खजाना, फिर शुक्र खुदा मिल गया बख्शीश का बहाना। नेकी से गुनाहों के सभी दाग मिटाए।